Hello, Mingla. So, today we are going to talk about one thing that you can do if you want to improve your writing skills. This is a really useful technique, and the beauty of this technique is that you can actually do it any time of the day. It's low cost, literally zero to nothing. You can probably get yourself started with whatever materials that are already in your house, and it can also be very beneficial for your mental health. Right. So this is something that I have done almost all of my life. And so there are a lot of research on this topic, on this technique, and how this technique can actually help people improve their language or their writing skill. But this is also based on my personal experience of learning a new language, a second language. I know for a fact that it works. So try it and test it, everybody. And I'd like you to do it if you can. So without further ado, let me tell you what technique I'm talking about. Do you see all of these books? Do you know what these books are? These are actually my journals. You heard it right. These are all my journals. So in each of these books, they are full of pages of my writing. So I've been an avid journaler for many years. It started when I was quite young, maybe about 11 or 12 years old, and my grandmother told me that if I wanted to improve writing, there's no other way around it but to start writing. And how right was she? She was the most amazing person. She's the most amazing person I know, and she really did put me on this path of journaling, and I will be forever grateful for her for that. So yes, journaling. Journaling is one of the best ways for you to improve your writing. Okay, so let's now talk about what kind of things should you write about. What are some ways for you to actually start incorporating writing in your daily life, and what can you do? How can you measure your improvements, right? So before I talk about all of that, remember, whatever journey you are in your language learning, whatever level you're at in your language learning journey, I should say, this technique, journaling, is useful. If you are a beginner, you can also get started on this. If you are an advanced learner, you can definitely, use this technique to push your writing and skills and your language skills even further. Okay? So whatever level you're at, journaling is a great way for you to practice writing. Okay, so now that I've said quite a lot of things in English language, I'm going to start speaking Burmese because I'd like you to be able to actually make use of this technique properly. So in order for me to make sure that you understand me completely, I'm going to switch now to Burmese language. Okay, ကျွန်မဒီနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာ journaling ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြပေးမှာပါ journaling လုပ်တာစာရေးတာပေါ့နော်ဒါကျွန်မဒီဂျပန်မှာနေတဲ့၄နှစ်အတော်အတွင်းမှာရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေအကုန်လုံးပါကျွန်မနေ့တိုင်း journal ရေးတာဝါသနာပါပါတယ်ဒီ journal ရေးတဲ့ဥစ္စာကအင်္ဂလိပ်စကားစာသင်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဘယ်ဘာသာစကားကိုစာသင်တဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ journal ရေးတာတကယ်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မဒီနေ့ဒီ journal ကိုကစပြီးရေးရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုမျိုးရေးမလဲဘယ်လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ဒီတိုးတက်မှုဘယ်လိုမျိုးတိုင်းတာမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပါတယ်ကျမငယ်ငယ်တည်းက journal ရေးတာဝါသနာပါတယ်နေ့တိုင်းနှိပါစာရေးဖြစ်ပါတယ်နေ့တိုင်းနှိပါစာရေးဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းပဲရေးစရာတွေရှိတဲ့နေ့လည်းရှိမယ်မရှိတဲ့နေ့လည်းရေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပို့ပြီးရေးဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ journal ရေးတယ်ဆိုလို့ရှင်အင်္ဂလိပ်စကားရဲ့အခုကျမတို့အင်္ဂလိပ်စကားသင်တဲ့အကြောင်းပြောနေတာဆိုအင်္ဂလိပ်စကားပေါ့နော်တကယ်တော့ဘာ
သာစကားဖြစ်ဖြစ်အကျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စကားကိုရေးသင်နေတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော် journal ရေးတဲ့အခါမှာစာကြောင်းတွေကိုလေ့ကျင့်လာရအခွင့်အရေးရမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဝေါ်ဟာရအသစ်တွေကိုလေ့ကျင့်တဲ့အခါအခွင့်အရေးရတာဖြစ်နိုင်တယ်เนาะအဲ့ဒါအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ mental health ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက်လည်းအရန်ကိုအသုံးဝင်တဲ့ technique ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့လူတွေခံစားမှုတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီခံစားရမှုတွေအကုန်လုံးကိုဘာမှဖွင့်မပြောဘဲနဲ့ဒီတိုင်းတူလောင်ထားမဲ့အစားဒီကိုယ့်ရဲ့ journal လေးထဲမှာထည့်ပြီးတော့စကားပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးကိုလည်းပဲဒီစာအုပ်လေးပေါ်မှာဒီစာမျက်နှာပေါ်မှာပေါ့နော်ကိုကရေးချနိုင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကပေါ့ပါသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တခါလေကြားလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်စိတ်ထဲမှာကိုဘာတွေစိတ်ရှုပ်နေလဲဆိုတာမသိဘူးဒါပေမဲ့လို့စိတ်တော့ရှုပ်နေတယ်ဆိုပြီးစပြီးရေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီအတွင်းထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ခံစားမှုတွေကိုပို့ပြီးတော့နားလည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီ journal ကိုနေ့တိုင်းရေးတယ်ဆိုပါတော့ပေါ့နော် consistently ပေါ့နော်မှန်ကန်ကန်ရေးသွားပြီဆိုပါတော့ကိုကပထမနေ့နဲ့စပြီးရေးလိုက်တဲ့အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ဒီတစ်လမြောက်ရက်30အကြာရက်60အကြာမှာရေးတဲ့စာနဲ့ဘယ်လောက်ထိကွာလဲဆိုတော့ကိုတကယ်ကိုဘယ်လောက်ထိမြင့်သွားအချိန်နေရပေါ့နော်မတူဘူးဘာတွေကွာခြားသွားလဲဆိုတော့ကိုကမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့လည်းပဲနှစ်ပေါင်းများဆိုတော့ကျမလိုမျိုးပေါ့နော်ရေးလာတယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုကယနှစ်ဒီအချိန်တော့ဘယ်လိုမျိုးခံစားနေရတာပါလားဆိုပြီးတော့ကိုနားလည်လာနိုင်တယ်ကိုဘဝရဲ့ဒီရည်မှန်းချက်တွေကိုအောင်မြင်ခဲ့လားကိုယ့်ရဲ့ဘဝရဲ့အခက်အခဲတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဖြတ်သန်းခဲ့လဲဆိုတာကိုလည်းပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ journal ရေးတာအရန်ကိုအရေးကြီးပြီးတော့အရန်ကိုအသုံးဝင်တဲ့အရန်ကို beneficial ဖြစ်တဲ့ technique ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့အခု journal စရေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့ကျမတို့ကအင်္ဂလိပ်စကားစာသင်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော် writing fluency ဆိုတာရှိပါတယ်ရှင် writing fluency ဆိုတာလူတစ်ယောက်ကဒီအချိန်အပိုင်းဟာတစ်ခုအတွင်းမှာဘယ်လောက်ထိစာရေးနိုင်လဲမြန်ရေးနိုင်လဲဆိုတာကိုကတိုင်းတာမှုဖြစ်ပါတယ်ကဲ writing fluency ဆိုတော့ကျမတို့က grammar တွေဘာလို့မကြည့်ဘူးဘာကိုကြည့်လဲဆိုတော့ဒီလူတစ်ယောက်ရဲ့ဒီစကားလုံးတွေအကုန်လုံးကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာရှိတဲ့စကားလုံးတွေကိုဒီစာမျက်နှာပေါ်မြန်ပေါ့နော်ရေးချနိုင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီအတွေးကနေပြီးတော့စာသားပေါ်မှာဖြစ်လာမဲ့စကားလုံးလေးတွေဖြစ်လာတဲ့နှုံးပေါ့နော်ဘယ်လောက်မြန်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းတာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ exercise ကိုစပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တနေ့အချိန်ကမှန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ10မိနစ်ဖက်အချိန်ပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်း10မိနစ်ဖက်တိကျအချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍မိနစ်15မိနစ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုလည်း15မိနစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်မိနစ်20ပေးနိုင်တယ်ဆိုလည်းမိနစ်20ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျတော့စာကလက်နဲ့ရေးမလားကွန်ပျူတာနဲ့ရေးမလားပေါ့နော်ကျမကတော့လက်နဲ့ရေးတာဝါသနာပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုကျမအတွက်ကဒီtactile ပေါ့နော်ကိုခံစားပြီးတော့ရေးရတာလက်နဲ့ဒီဘောပန်ဒါမှမဟုတ်ဒီမှန်ကိုပေါ့နော်ကင်ပြီးတော့ရေးရတာကျမတို့ကခံစားမှုတစ်မျိုးပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမကတော့ဒီစာအုပ်တွေမှာရေးတဲ့အခါမှာစာအုပ်တွေပေါ်မှာရေးတယ်များသောအားဖြင့်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာမရေးဖြစ်ပါဘူးနောက်ပြီးတော့တစ်ခါတလေကျမတို့အလုပ်မျိုးကြတော့တစ်ချိန်လုံးကွန်ပျူတာကိုကြည့်နေရတာဆိုတော့လေကွန်ပျူတာနဲ့တကယ်ကိုဓာတ်ရိုက်ကြီးမရှိကွန်ပျူတာမကြည့်ဘဲနဲ့ပေါ့နော် screen time reduce ဖြစ်သွားပြီးတော့တကယ်ကိုယ့်ဘာသာကိုရေးတာဝါသနာပါတဲ့ကြောင့်မလို့စာအုပ်မှာရေးတဲ့အနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အကယ်၍အင်္ဂလိပ်စာစကားကို practice လုပ်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့စာကြောင်းကိုဒီလက်နဲ့ရေးရတာဝါသနာမပါဘူး typing ကိုလည်း practice လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ computer ပေါ်မှာပဲ typing ပေါ့နော် Microsoft Word နဲ့ရေးလို့ရပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့အဆင်ပြေကြောင်းကိုပထမအဆုံးအရင်ဆုံးဖြတ်ပါနောက်တစ်ခုကျတော့ဒီအချိန်ပေါ့နော်တနေ့ကိုအချိန်ဘယ်လောက်ပေးနိုင်မလဲဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ပါ10မိနစ်ဆိုလို့ရှင်လဲ10မိနစ်ကိုယ့်ရဲ့ timer လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီ telephone timer ပေါ်မှာအသုံးပြုပြီးတော့သုံးသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်15မိနစ်ဆိုလဲ15မိနစ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကဆုံးဖြတ်မှာတကယ်ကိုဆုံးဖြတ်မှာတကယ်အချိန်ပေးနိုင်လားနေ့တိုင်းလုံးနိုင်မလားဆိုတော့လုံးဝမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ပတ်တစ်ခါလုံးလိုက်လို့အဆင်မပြေဘူးတစ်ပတ်နှစ်ခါလုံးလိုက်လို့ရှင်လဲပို့ပြီးကောင်းမယ်ဒါမှမဟုတ်တလကြာမှတစ်ခါမှလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တိုးတက်မှုဘာမှရှိမှာမဟုတ်ဘူးရှင်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နေ့တိုင်းလုပ်ဖို့လို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကလည်းစဉ်းစားရမယ်အချိန်ဘယ်လောက်ပေးနိုင်လဲဘယ်အချိန်မှရေးမလဲမနက်ပိုင်းစောစောစီးစီးရေးတာဝါသနာပါတဲ့လူရှိတယ်တချို့ကျတော့မနက်စောစောစီးစီးထားတာပေါ့နော်မနက်9နာရီထားတယ်ဆိုလို့ရှင်9နာရီမှထားပြီးရေးမယ်ဆိုတဲ့လူရှိသလိုဥပမာမနက်9နာရီမှဖျားရှစ်ခိုးတဲ့လူမျိုးပေါ့နော်ကိုကမနက်မှရေးမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ညနေဘက်ကျမှရေးမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ကိုဘယ်အချိန်ရေးနိုင်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားရမှာပေါ့နော်
တခါလေကြားလို့ရှင်လေကိုရေးချင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခံစားမှု topic ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မနက်ပိုင်းဖြစ်ညနေပိုင်းဖြစ်လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျမတို့အနေနဲ့အရင်ဆုံးကတော့ intention you have to set your intention you need to set your intention if you want to achieve your goal so ကိုယ့်ရဲ့ goal အနေနဲ့ရောက်ဖို့လို့အတွက်ကိုပန်းနိုင်ရောက်ဖို့လို့အတွက်ကိုကဒါကိုဒီလိုမျိုးအချိန်မှာဒီလိုမျိုးလုပ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကဲအချိန်နောက်ပြီးတော့ technique အချိန်ပြီးတော့ဘာကိုသုံးမလဲ medium ပေါ့နော်ပြီးတော့ဘယ်အချိန်လဲ time နောက်ဆုံးတစ်ခုကျတော့ technique ဘာကိုရေးမလဲ topic ပေါ့နော်ဘာကိုရေးမလဲကဲဘာကိုရေးမလဲဆိုတော့များသောအားဖြင့်တော့ကျမတို့ကခံစားမှုကိုရေးတာပေါ့နော်တနေ့ဘာလုပ်မလဲဒါမှမဟုတ်ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ဘာတွေခံစားနေရလဲဆိုတော့ free writing လို့ပြောခေါ်ပါတယ်ရေးပါတယ်တခါလေကြားလို့ရှင်လဲကျမတို့အတန်းထဲမှာကြားလို့ရှင်တော့ကျမတပည့်တွေရေးခိုင်းတာဘာကိုရေးခိုင်းလဲဆိုတော့သူတို့ဖတ်နေတဲ့စာအုပ်တစ်ခုရဲ့အကြောင်းကိုရေးခိုင်းတာရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ကျမတို့ဖတ်ပြီးသားပေါ့နော် reading passage ကနေပြီးတော့သူတို့စဉ်းစားထားတဲ့ဥစ္စာ reflection အနေနဲ့ရေးခိုင်းတာရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းပဲကိုကဘာရေးသိခိုင်းလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ aspirations goals ပေါ့နော်ဘာတွေလုပ်ချင်လဲဘာတွေဖြစ်ချင်လဲဆိုတာမျိုးရေးခိုင်းတာလည်းရှိတယ်နောက်ကိုယ့်ရဲ့ခံစားမှုတွေရေးခိုင်းတာရှိတယ်နောက်တစ်ခါလေကျတော့ဘယ်လိုမျိုးရေးခိုင်းလဲဆိုတော့စာအုပ်ကိုတည်သွားပါ coffee ဆိုင်ဖြစ်တနေရာဖြစ်ကိုအိမ်မဟုတ်တဲ့နေရာတခုကိုတည်သွားပါပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ five senses ပေါ့နော်အမြင်အကြားအမြင်အကြဘယ်လိုမျိုးအနံ့ရှိလဲဘယ်လိုအရသာရှိလဲဘယ်လိုခံစားမှုရှိလဲဒါတွေအကုန်လုံးကိုခြုံပြီးရေးပါလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခါလည်းရှိတယ်။ခါလေကြားလို့ရှင်လဲတနေရာမှာတော့ထိုင်ပြီးကိုမြင်နေတဲ့ဥစ္စာကိုရေးပါ။ဥပမာလူတယောက်မှာဘာလုပ်နေလဲဒီ coffee ဆိုင်တစ်ခုမှာထိုင်နေဆိုပါတော့ coffee ဆိုင်မှာဘာတွေမြင်နေရလဲဆိုတာကိုရေးပါပေါ့နော်။အများကြီးဒီလိုမျိုးရေးလာတဲ့အခါကျတော့ကိုက vocabulary ပို့ပြီးသုံးဖို့လို့အခွင့်အရေးလည်းများလာမယ်။တခါလေကြားလို့ရှင်လဲဒီစကားလုံးကဘာလဲဆိုတာမသိဘူးကိုရှာချင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကိုကလိုက်ပြီးရှာကြည့်ရင်ဒီစကလုံးအသက်တွေလည်းကိုကလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့free writing လုပ်ဖို့လို့အရေးကြီးပါတယ်နော်ဒါတော့ creative writing ပေါ့နော်အကယ်၍ကိုအရန်ကိုမဟုတ်ဘူးငါ academic writing ရေးရမှာဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းရေးလို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျမက encourage လုပ်ချင်တာကfree writing ကို encourage လုပ်ချင်တာဘာလို့လဲဆိုတော့လူတယောက်ကကျမတို့ရဲ့ဒီ human nature ပေါ့နော်somewhere မေးခွန်းနေတာရေးနေရမယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုကပြင်းတာမှာတဖြည်းပြောမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ interest ကိုက build up လုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ long term ပေါ့နော်ရေးရှည်ပေါ့နော်ဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ free writing ကိုရေးချင်တာကိုရေးပါကိုရေးချင်တာကိုစိတ်ဝင်စားတာကိုစိတ်ထဲမှာရှိနေတာကိုရေးတာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါကျမငယ်ငယ်ကဆိုလို့ရှင်ဘာတွေရေးလဲဆိုတော့ပြမယ်ရည်စရာအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျမငယ်ငယ်ကဆိုလို့ရှင် I used to love Backstreet Boys so much Backstreet Boys was like my favorite boy band and I was absolutely in love with Nick Carter I was devastated when he got married, by the way. And now he's got like 3 children, and I'm like, oh my goodness. But anyway, I was absolutely in love with Nick, and I would write letters to him. And that's how I ended up writing quite a lot of, love letters in English. Got a lot of practice writing love letters. And then, အရန်ကိုကြိုက်ခဲ့တဲ့ Backstreet Boys ကကြိုက်ခဲ့တဲ့လူကြီးစားစားတွေကိုယ့်ကိုတစ်ဖက်သက်တည်းရေးနေနဲ့အရန်ကြီးကိုဘယ်လိုပြောမလဲတော်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခါကျမတို့ငငယ်တုန်းကအထက်တန်းကျောင်းမှာတော့ပေါ့နော်ကောင်မလေးတွေတယောက်နဲ့ရီစားစကားပြောချင်တယ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ပေါ့နော်ရီစားစာတွေပြောချင်တယ်ဆိုလို့ကျမကိုလာပြီးရေးခိုင်းတဲ့အခါမှာကျမရီစားစာပဲရေးပေးလိုက်တဲ့အခြေအနေတွေပဲဖြစ်သွားတာအယောင်တော်သွားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စာရေးပါနောက်တစ်ခုကျတော့ငငယ်တုန်းကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အိမ်ကလူတွေပေါ့နော်အိမ်ကလူကြီးတွေအကြောင်းတိတ်လိုက်ကြည့်လူငယ်ဆိုတော့ဘယ်မှသွားလို့ရမှာမဟုတ်အပြင်ထွက်လို့လည်းမရဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုလူကြီးတွေလိုက်ကြည့်ဥပမာအဖိုးနဲ့အဖွားနဲ့ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုအမလေးအဖိုးနဲ့အဖွားနဲ့ရန်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတခါတည်းသူတို့ရန်ဖြစ်နေရှေ့တက်မှာထိုင်ပြီးလိုက်ပြီးရောစာအုပ်ကိုဖွင့်ဘောပန်နဲ့အမလေးအဖွားရဲ့မျက်လုံးကဘလိုမျိုးဖြစ်နေတာအဖိုးရဲ့မျက်လုံးကတကယ်ကိုပြူးထွက်ပြီးတော့ဒေါသတွေထွက်ပြီးတော့စကားကိုပြောနေတာအေးဟာတွေကအစားသူတို့ဘာပြောလဲဘဲညာပြောတာအကုန်လုံးသိချလိုက်ရေးတာအဲ့ကျမရဲ့အကျင့်ပဲအဲ့လိုမျိုးရေးနဲ့ပဲကိုကအင်္ဂလိပ်စကားတွေတဖြည်းဖြည်းတိုးလာတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကအရန် describe လုပ်ချင်တာသူတို့ရဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုအရန်ကိုပြောချင်တာဆိုတော့ကိုပြောချင်တဲ့စကားလုံးတွေဝေါ်ဟာတာတွေမသိလို့ရှင်ပြောလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတေးချာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဝေါ်ဟာတာတွေကိုလိုက်ပြီးရှာဖွေကိုရှာကြံပြီးတော့ပြောရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းရေးတာဝါသနာပါလာတာရှင်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ journaling ကအရန်အရေးကြီးပါတယ်ဒါ mental health ကြတော့ပေါ့နော်အခုအသက်ကြီးလာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်မှာနေတာအများနဲ့တယောက်တည်းနေရတဲ့အခြေအနေဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ
mental health တော့ကဘယ်သူမှသိပြီးရန်စကားပြောစရာလူမရှိဘူးဒါမှမဟုတ် mental health အနေနဲ့ရေးတာမဟုတ်ဘူးမလို့စပြီးတော့ဒီလိုပဲကိုစပြီးတော့မဟုတ်ဘောနော်ဘယ်တော့မှရေးတာမရက်လိုက်ပါဘူးပြန်ပြီးတော့ရေးလာတဲ့အခါမှာတစ်ဖြည်းဖြည်းကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုယ့်ကိုပို့ပြီးသိလာတယ်နောက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ခံစားမှုတွေကိုလည်းကိုပို့ပြီးတော့နားလည်လာတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်မရေးပါဒါ mental health တော့က bonus ပေါ့နော်တချို့ကျတော့လည်း mental health ကိုပဲပို့ပြီးတော့အားထားပြီးတော့ရေးတာရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့လည်းဒါမှမဟုတ်အင်္ဂလိပ်လိုရေးမယ်အခါကျတော့အင်္ဂလိပ်စကားတိုးတက်လာတာ bonus ပေါ့နော် so whatever your objective is journaling is an excellent way for you to improve your writing skills အဲ့ကျွန်မဒီနေ့ပြောချင်တာလေးကတော့ဒါပါပဲ journal လုပ်ပါ journal ကိုတကယ်ကို consistently လုပ်ပါနောက်တစ်ခုပြောချင်တာရှိသေးတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုပြောချင်တာကတော့ကိုယ့်ရဲ့တိုင်းတာမှုပေါ့နော်တိုးတက်မှုဘယ်လိုတိုင်းတာမလဲတစ်ပတ်တည်းနဲ့တော့တိုင်းတာလို့မရဘူးတစ်လတည်းနဲ့လည်းတိုင်းတာလို့မရဘူးနှစ်လသုံးလလုပ်တော့မှတိုင်းတာလို့ရမှာအဲ့တော့ပထမဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဆို10 minute ရေးမယ်ဆို10 minute ပဲနေ့တိုင်းရေးဒီ10 minute ရေးတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ word count ကို count လုပ်ထားပါဥပမာကိုယ်က word 50ပဲရေးနိုင်လိမ့်မယ်30ပဲရေးနိုင်လိမ့်မယ်တချို့လည်း100ပဲရေးနေနိုင်မယ်တချို့ကျလည်း300လောက်ရေးနိုင်မယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ပထမဆုံးအစ point ကစ point ပဲသူများနဲ့ဘာမှ compare လုပ်စရာမလိုအဲ့တော့ကိုယ်ပထမဆုံးဒီရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ပတ်လောက်ဇက်တိုက်ရေးကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့ average length ကိုသိသွားလိမ့်မယ်ကဲကိုယ့်ရဲ့ဒီဗျမ်းမြဘယ်လောက်ရေးနိုင်လဲဆိုတော့သိသွားတဲ့အခါမှာကိုယ်ဟုတ်ပြီငါ goal set လုပ်နိုင်ပြီငါနောက်ထပ်2လကြာလို့ရှင်10လုံးဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်အလုံး20ပို့ပြီးရေးကိုရေးနိုင်ရမယ်ဆိုပြီးစိတ်ကိုထားတာပါအဲ့လိုနဲ့ပဲမြင်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်နဲ့ပဲရေးပါနောက်ထပ်ရက်20နှစ်လဆို60ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရက်20 yes 30အဲ့လို2လပေါ့နော်2လဆို2လလောက်မှဖြစ်မယ်လို့ကျွန်မထင်တယ်ရှင်းရှင်းပြောမလို့ရှင် realistically ပေါ့နော်ဥပမာကဲ2လလောက်ကြာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီ improvement ကိုကြည့်ပါကိုကဒီအလုံး50ကိုပြည့်နိုင်ပြီးတော့မြင်ရေးနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်ကိုကဟုတ်ပြီနောက်ထပ် goal တခု set ပြီးတော့ set လုပ်10 minute အပြင်နောက်ထပ်7 minute ရေးမယ်ဒီလိုမျိုး word count ကိုဘယ်လောက်ထိတိုးပြီးရေးမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းရေးအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်နောက်တချို့ကျတော့လည်းပဲဘယ်လိုမျိုးရေးမလဲဘယ်လိုမျိုးကိုသုံးသပ်ကြလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ရေးတဲ့အခါမှာစာကြောင်းတွေကပို့ပြီးတော့မှန်ကန်တာကိုလည်းတွေ့လာမယ် grammar တွေပို့ပြီးကောင်းလာတာတွေ့မယ် vocabulary ပို့ပြီးကောင်းလာတာတွေ့နိုင်မယ်ရေးသားတာပို့ပြီးတော့ smooth ဖြစ်လာမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ရေးသားတဲ့ sentence structure တွေကတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာတာကိုလည်းတွေ့နိုင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့စာရေးတာဒါဟိုဒီလိုဒီ journaling ကိုဒီလိုမျိုးကိုယ့်ဘာသာကိုပေါ့နော်ကိုယ့်အနေနဲ့ဆရာမရှိဘဲနဲ့ကိုတိုးတက်မှုကိုတိုင်းတာလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့စာဖတ်ပါစာဖတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲကိုကဒီစာရေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီဖတ်တဲ့စာတွေရဲ့ဒီ sentence structures တွေ vocabulary ဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုလာတယ် the tone of the author ဘယ်လိုမျိုးကိုကnotice ဖြစ်လာလဲဆိုတော့လည်းကိုယ့်ဘာသာကိုသိလာလိမ့်မယ်ဒါအချိန်အကြာကြီးပေးယူပြီးတော့မှတက်လာမယ်ပညာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အချိန်ပေးဖို့လို့အချိန်မှန်ကန်ပေးဖို့လို့မမေ့ပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင် so please try this technique and let me know if you have any questions and let me know also after you tried for a couple of months and if you see some improvements thank you so much for watching thank you so much for spending time with me today and I will see all of you again very soon bye